ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે। શિયાળુ પિયત માટે ધરોઈમાંથી મળશે પાણી। ધરોઈ ડેમ 87.74% ભરાયો છે। ધરોઈ ડેમ કમાન એરિયામાં આવતા ખેડૂતોને શિયાળામાં ખેતી માટે પાણી આપવામાં આવશે। ધરોઈ ડેમમાં પાણીનો જથ્થો વધતા હાલમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। ડેમમાંથી 1000 ગ્રામ પરા તેમજ 8 શહેરોને પીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે। पीवानुं पाणी संपूर्ण प्राप्त थशे अने सिंचाई माटे रवि सिंचाई माटे पण आपणे पाणी आपी शकीशुं। सिंचाई माटे आखुं वरस पाणी मळी रहेशे। सिंचाई माटे आपणे जे शियाळु पाण आपता होय छे खेडूतोने ए आपी शकीशुं एमने। तो नवरात्रि में शुरू थई चूकी है त्यारे माताजीना गरबे घूमवा खेलैयाओ तैयार थई गया है। त्यारे नवरात्रि दरमियान रोमियोगिरी और गरबे घूमी दीकरीओनी पजवणी करता तत्वोने पाठ भणाववा जामनगरनी शी टीम पण सक्रिय थई छे। प्रथम नोरथे जामनगर में डीवायएसपी नयना गोरडियाना मार्गदर्शन हेठळ शी टीम विविध गरबा ग्राउंड में रवाना थई। शी टीम पारंपरिक परिधान में सज्ज हती अने खेलैयाओनी साथे गरबा पण रम्या। नवरात्रि આવી ગઈ છે અને ખેલૈયાઓ મદમસ્ત બની ચૂક્યા છે અને મોડી રાત્રિએ યુવા હૈયાઓ ઝૂમવા માટે જાય છે। ત્યારે જામનગરમાં પણ કેટલીક યુવતીઓ હાલ નવરાત્રી માટે નીકળે। શું કે કઈ બાજુ નવરાત્રી રમવા નીકળ્યા? ઓળખો છો પેલા મને? હું પોલીસમાં છું। પોલીસમાં છો તમે? અમે પણ પોલીસમાં છીએ। આ બધા પોલીસ તૈયાર થઈને નીકળ્યા ગરબા માટે। મેડમ પણ છે, શું કહેશો મેડમ? તૈયાર થઈને પોલીસ હવે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં નીકળી છે। जी बिल्कुल आ पोलीस है पण अमारी शी टीम पोलीस है कि जे आजथी शरू थता नवरात्रिना तहेवार में अलग अलग जग्याए ट्रेडिशनल ड्रेस में ड्यूटी करशे अने नवरात्रि पण रमशे अने जे रमनारा जे खेलैयाओ छे एनी पण सुरक्षा करशे। कया प्रकारनी व्यवस्था छे? खास करीने आ शी टीम केना उपर ध्यान राखशे? शी टीम छे अमारी ए जे जग्याए एमने ड्यूटी हशे त्यां आगळ कोई जे असामाजिक तत्वों होय ए कोई छोकरीनो कोई छेड़ती न करे के भाई छोकरीने जे रमनार छे त्यां आगळ एने खबर नथी के भाई मारो कोई विडियो उतारे छे, मारा कोई फोटा पाड़े छे, तो एवा कोई पण प्रकारना बनाव न बने एनी पूरेपूरुं ध्यान छे ए अमारी शी टीम राखशे। डीवायएसपी नैना गोरडिया छे जेमणे न्यूज 18 साथे बातचीत करी। जे महिला पोलीस आप जोई रह्या छो पारंपरिक वस्त्र में परिधान थई पोलीस नहीं परंतु एक खेलैया तरीके ज ग्राउंड पर हशे। पण तमे पण ध्यान राखजो, जो कोई छोकरीनी छेड़ती करी छे, कोईनो विडियो उतार्यो छे, फोटा पाड्या छे तो मर्यादा समझजो, कारण के जामनगर पोलीसनी सी टीम तैयार छे। नवरात्रि में जे खेलैयाओ छे ते शांतिपूर्ण वातावरण में माताजीनी आराधना करी सके, गरबा रमी सके ते माटे कोई पण जातना अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटे सी टीम सुसज्ज छे। तपास माटे गरबा आयोजक पोलीस वच्चे बोलाचाली थई। नवसारी में रमझट ग्रुपना एसी डोमना गरबामां तपास हती। पोलीसने प्रवेशवा न देवाता बोलाचाली थई। बाउंसरोए पोलीसने प्रवेशवा न देवाता बोलाचाली थई गई अने तपास माटे पोलीस प्रवेश करी रही हती परंतु बाउंसरोए तेमने धक्के चढ़ाव्या हता। एसी डोमना गरबा आयोजको अने पोलीस वच्चे पण बोलाचाली थई हती। नवसारीना आ गरबा आयोजक ज्यां एसी डोम हतुं त्यां आगळ जे बाउंसर छे अने पोलीस छे बंने वच्चे रकझक थई हती। बाउंसरोए पोलीसने प्रवेश न आप्यो अने धक्के चढ़ाव्या। वेना गरबा मैदान पर खेलैयाओने कड़वो अनुभव थई गयो। मैदान पर हजू पण वरसादी पाणीना कारणे कीचड़नुं साम्राज्य छे। कीचड़मांथी पसार थता खेलैयाओने मैदानमां जवुं पड्युं हतुं। मैदानमां पण पग खूंपी जाय एटલું कीचड़ छे। आ तस्वीरो जुओ। पहला नोरते खेलैयाओना गरबा केवी रीते बगड्या हता। खेलैयाओए सोशियल मीडिया पर बड़ापो ठालव्यो। हजारों रूपिया प्लेयर्स पासना वसूलता होवा छतां सुविधाना नामे मींडुं छे। आ रोड से एक तो पार्किंग नहीं, ज्यां ज्यां एप्रोच रोड है बधे पाणी भरेलू है એટલે ગાડી કેવી રીતે લાવવાની ને એક ઇશ્યુ હતો। હવે જ્યાં આગળ અમે લોકોએ પાર્ક કર્યું ત્યાંથી કાદવમાં થઈને અહીંયા આવવું પડ્યું છે એટલે અને આગળ તો ઘણા લોકોને પાછા મોકલ્યા છે કારણ કે જગ્યા જ નથી આવવાની પાર્કિંગ। સમય વધારવાની વાતથી ગરમાવો આવી ગયો છે। હર્ષ સંઘવીના નિવેદન પર બોલ્યા જ્ઞાનીબેન ઠાકોર। ગાંધીનગરમાં એક ગરબા આયોજનમાં હાજરી આપવા આવેલા સંઘવીએ કહ્યું 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની વાતથી કેટલાકના પેટમાં દુખવા લાગ્યું। ગુજરાતમાં નહીં તો શું પાકિસ્તાનમાં ગરબા રમવા? गत वर्षे पण मोड़ा सुधी गरबा रम्या। फास्ट म्यूजिक पर नहीं, मानी आराधना माटे गरबा, नाना वेपारीओ माटे पण छूट आपवामां आवी छे। तो हर्ष संघवीना निवेदन पर बनासकांठा कांग्रेस सांसद ज्ञानीबेन ठाकोरे पण जवाब आप्यो। गुजरातमां 12 वाग्या सुधी गरबा योजवा बराबर हतुं। 5 वाग्या सुधीनी छूटनी वात पर बोल्या ज्ञानीबेन, गृह खातुं कायदो व्यवस्था जाळववा सक्षम नथी।
યુવાધનમાં બધી ન આવે તે જોવાની જવાબદારી આપણી છે. તો આ વાત જે છે એ કહી જ્ઞાનીબેને, જેઓ સાંસદ છે બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના, અને સાથે સાથે હર્ષ સંઘવીએ જે છૂટ આપી છે સવારે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની, તેને લઈને તેમણે આ વાત ટાંકી હતી. જોકે હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે કેટલાકના પેટમાં હવે દુખવા લાગ્યું છે. પણ આ તમે 5 વાગ્યાનું કહો છો, કેટલાય લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું કે આ 5 વાગ્યા તક ગરબા કેમ રમવા લઈએ. એ અમુક લોકોને આપણા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારે તમારા સૌ માટે મોડે સુધી ગરબા રમવા લેવાની છૂટ આપવાની વાત સાંભળીને અનેક લોકોના પેટમાં દુખવા માંડ્યું. એનું શું કરવું? એનું શું કરવું? એ ગુજરાતમાં નહીં તો શું પાકિસ્તાનમાં જઈને ગરબા રમવાના અમારે? હે? એ મોડા સુધી ગરબા રમવા લેવાના કે નહીં? તો બધા જ એક સાથે મોલ માડી અંબે. ગયા વર્ષે બી મોડે સુધી ગરબા રમેલા તમે? કેમ રમેલા? આનંદ આવેલો? અને આ વર્ષે આનંદ જ આનંદ આવશે. 9 દિવસ તમારા માટે બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, પરંતુ મારી આપ સૌને 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે, આપણે જે સ્થળ પર ગરબા રમવા જઈએ, આપણી સંસ્કૃતિને બી ધ્યાનમાં રાખીને પાણીની બોટલો ફાસ્ટ મ્યુઝિકમાં ઉપર ઉડાવીએ, એ આપણી સંસ્કૃતિ નથી. આ 9 દિવસ સુધી મા અંબાની ભક્તિમાં નોરતા રમવા વાળા સૌ ખેલૈયાઓએ સ્વચ્છતાનું બી પૂરતું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને તમે જ્યારે ઘરે પરત ફરતા હશો ત્યારે કોઈ બી હોટલ બંધ નહીં હોય એવી બી વ્યવસ્થા અમે કરવામાં આવી છે. આ વાત એટલી જ છે કે 12 વાગ્યા સુધી અહીંયા મા જગદંબાના ગરબા થાય છે. ખૂબ સારી બાબત છે કે માના ધામમાં 12 વાગ્યા સુધી જ બરોબર છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 12 વાગ્યા સુધી જ બરોબર હતું. એ 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની છૂટ આપીને હું એવું માનું છું કે રાજ્યના ગૃહમંત્રી કે ગૃહ ખાતું કે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોતે સક્ષમ નથી, અને છતાં પણ આ 5 વાગ્યા સુધી નવરાત્રિ રમવા માટેનો જે સમય આપ્યો છે એ યુવા ધન ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ય બદીઓમાં ના આવે, એ પણ એક આપણે સૌએ સહિયારી જવાબદારી છે. શક્યતા ઘટી જશે અને જેટ ધારાના લીધે આ શક્યતા લગભગ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના માર્ગોમાં વચ્ચે થઈને છેક કચ્છના ભાગોમાં થઈને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં થઈને કચિત પાકિસ્તાનના ભાગોમાં જઈ શકે. તો અકળાવતી ગરમીથી પણ મળી શકે છે થોડા દિવસમાં છુટકારો. અંબાલાલ પટેલે ગરમી અંગે મોટી આગાહી કરી. 22મી ઓક્ટોબરથી ગુલાબી ઠંડીનો ચમકારો થશે અને ઠંડીના ચમકારા સાથે માવઠાનો પણ રહેશે માર. આ વખતે શિયાળામાં પણ માવઠાનો પ્રકોપ રહેશે. 22 ઓક્ટોબર પછી છેક ઠંડક અનુભવાશે અને વાતાવરણમાં એકદમ ચેન્જ આવશે. એટલે લગભગ કારતક માસમાં 16, 17, 18, 19માં એક બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે ચક્રવાત સર્જાશે. અને આ અરસામાં પણ ગુજરાતમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભના કારણે માવઠા થવાની શક્યતા રહેશે. એટલે માવઠા વધારે થવાની શક્યતા આ વખતે જણાઈ આવે છે. સામે 12 જ દિવસમાં 1700 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ. દાહોદ જિલ્લામાં 6 વર્ષીય વિદ્યાર્થીની પર શાળાના આચાર્યએ દુષ્કર્મનો પ્રયાસ કરી હત્યા નિપજાવવાના મામલામાં તપાસ તેજ છે. પોલીસે 12 દિવસમાં જ નરાધમ આચાર્ય ગોવિંદ નટ સામે 1700 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી. રાજ્યભરમાં ચકચાર જગાવનાર આ મામલે ખુદ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ માહિતી આપતા કહ્યું કે આરોપી આચાર્યને લોઅર કોર્ટથી સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રાહત ન મળે અને કડકમાં કડક સજા થાય તે પ્રકારની પોલીસે તપાસ કરી છે. દેશમાં બનતા ગુનાઓમાં તપાસ માટે જવલેજ થતા ટેસ્ટ આ કેસમાં કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં કુલ 150 સાક્ષીઓને તપાસવામાં આવ્યા છે. એફએસએલની મદદ લઈ ફોરેન્સિક ટોક્સોલોજી, વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી, એપિથેરિયલ ટેસ્ટ જેવા અલગ અલગ 65 ટેસ્ટ કરી તેના રિપોર્ટ ચાર્જશીટમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.